بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ قازقستان کے صدر نے دیکھتے ہی گولی مارنے کا دیا حکم، 20 ہلاک، رشین سپاہی تعینات۔ رشیا قازقستان کی خود مختاری کا احترام کرے، مغربی ملکوں نے کیا مطالبہ، فریقوں سے امن کی اپیل۔ ویانا بات چیت آگے بڑھی، بہت جلد سمجھوتا ہو سکتا ہے، فرانس اور ایران نے دیا اشارہ۔ طیب اردوان اگلے مہینے سعودی عرب کا دورہ کریں گے، کیا تلخیاں ختم ہوں گی؟ حزب اللہ کے بیانات سے لبنان کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، سعودی سفیر کا بیان، کہا سیاسی پارٹیاں تنظیم کا اثر کم کریں۔ قاسم سلیمانی نے مڈل ایسٹ میں امریکی منصوبوں کو ناکام بنایا، سیریا کے صدر بشار الاسد کا پیام۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیس 1,17,000 ہو گئے، انٹرنیشنل پیسنجرز کے لیے 7 دن کوارنٹین لازمی کر دیا گیا۔ کئی ملکوں میں پابندیاں سخت، کویت میں شادی کی تقریبات 6 لوگوں تک محدود کر دی گئی۔ پنجاب ڈی جی پی کو وزارت داخلہ کی شو کاز نوٹس، 24 گھنٹوں میں جواب مانگا گیا، چنی نے کہا صدر راج کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ نسل کشی کے بیانات پر سپریم کورٹ فوری دخل دے، سابق چیف جسٹس مدن لوکور نے کیا مطالبہ، کہا نسل کشی کی بات کرنا بھی نسل کشی ہے۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ قازقستان کے صدر نے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ احتجاجیوں کو وارننگ کے بغیر گولی مار دیں۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب پچھلے کچھ دنوں سے ملک میں بدامنی پائی جاتی ہے اور احتجاجیوں اور سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں اب تک 20 لوگ مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے ارکان بھی شامل ہیں۔ یہ جھڑپیں فیول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شروع ہوئی تھیں۔ صدر قاسم جمعرات نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے وارننگ دی کہ احتجاجیوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے امن بحال کرنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا اعلان کیا۔ 30 سال پہلے قازقستان کی آزادی کے بعد یہ ملک میں سب سے بدترین بحران ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ہتھیاروں سے لیس 26 مجرموں کا صفایا کر دیا گیا ہے اور 3000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ 18 پولیس ملازمین اور سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ جمعے کو بھی قازقستان کے سب سے بڑے شہر الماٹی میں فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔
रशिया और इत्तेहादी मुल्कों ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए अपने अमन सिपाहियों को तैनात कर दिया है। इसके बावजूद काज़ाकिस्तान के कई शहरों में मुजाहरे और गड़बड़ जारी है। जुमेरात को रशियन सिपाही काज़ाकिस्तान पहुंचे। मगरबी मुल्कों ने रशिया से कहा है कि वो काज़ाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। सदर कासिम जुमरात ने कहा कि 20,000 गुंडों ने अलमाटी शहर पर हमला कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बैरूनी मुल्कों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले दहशतगर्दों ने यह कार्रवाई की है, लेकिन उन्होंने अपने दावे की तायीद में कोई सबूत पेश नहीं किया। टेलीविजन पर अपने खिताब में सदर ने एहतजाजियों से बातचीत की अपीलों को रद्द कर दिया और कहा कि यह बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि हम मुजरिमों और कातिलों से क्या बात करें। उन्होंने कहा कि हमें हथियारों से लैस और पूरी तरह से तैयार गुंडों का सामना है। इनमें मकामी लोग भी हैं और गैर मुल्की भी हैं। ये लोग दहशतगर्द हैं। हम उन्हें तबाह कर देंगे और बहुत जल्द ऐसा किया जाएगा। सदर जुमरात ने कहा कि सूरत हाल को जल्द काबू में कर लिया जाएगा। कई शहरों में तनाव पाया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि काज़ाकिस्तान का ये बहरान फ्यूल की कीमतों में इजाफे से ज़्यादा इस बात से ताल्लुक़ रखता है कि 2.5 साल पहले सदर नूर सुल्तान नज़रबायव के इस्तीफ़े के बावजूद मुल्क में तब्दीली नहीं आई है और साबिक़ सदर अब भी सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। ये लोग पूरे निज़ाम को बदलना चाहते हैं। दारुल हुकूमत अलमाटी में फायरिंग के वीडियो सामने आए हैं। पूरे मुल्क में आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। कुवैत ने अपने शहरियों से कहा कि वो फौरी काज़ाकिस्तान छोड़ दें। काज़ाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक अहम मुल्क है। उसकी सरहदें चाइना और रशिया से मिलती हैं। काज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन में शामिल था। मुल्क में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है। मुल्क मादनी वसाइल से माला माल है और वहाँ पर काफ़ी तेल भी है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और यूरोपीय कमीशन की चीफ उर्सुला वैन डेर ने अमन की अपील की है। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों के हुकूक और अमन बुनियादी बातें हैं, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। उन्होंने सब्र से काम लेने की अपील की और कहा कि यूरोपीय यूनियन मदद के लिए तैयार है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान फरवरी में सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। यह दौरा काफ़ी अहमियत रखता है। जमाल खशोगी कत्ल के बाद तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी तलखियाँ पैदा हो गई थी। तुर्क अहदेदारों ने खशोगी कत्ल के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया था। इस सिलसिले में तुर्क अहदेदारों ने तहकीकात भी की थी। इसके अलावा तुर्की और सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। तुर्की ने पाकिस्तान और मलेशिया जैसे मुल्कों के साथ मिलकर मुस्लिम मुल्कों का एक महाज बनाने की भी कोशिश की थी, जिससे सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी नाराज थे। तैयब एर्दोगान ने खुद कहा है कि वो फरवरी में सऊदी अरब का दौरा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे और तलखियाँ ख़त्म होंगी, और क्या ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह के मकसद से हो रहा है। तुर्कों और अरबों के दरमियान कई दहों से तनाव रहा है। पहली आलमी जंग के दौरान अरबों ने तुर्क सुल्तनत के खिलाफ, यानी तुर्कों की जो खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया थी, उसके खिलाफ बगावत की थी। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब तुर्की बदतरीन मौशी बहरान से दो चार है। हालिया अरसे में तुर्क करेंसी लीरा की कदर में गिरावट आई है। महंगाई तकरीबन 40% बढ़ गई है। लीरा की कदर में 44% की गिरावट आई है। सऊदी अरब से तिजारत में कमी का असर तुर्की की मईशत पर पड़ रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क बिजनेसमैन का कहना है कि उन्हें सऊदी अरब में गैर सरकारी तौर पर बॉयकॉट का सामना है। लबनान में सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा है कि बाज़ गैर जिम्मेदाराना और लघु बयानात से लबनान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। वलीद बुखारी ने कहा कि ईरान की मदद रखने वाली हिजबुल्लाह तंजीम की सरगर्मियों से अरब नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही है जब लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हिजबुल्लाह लीडर्स की तरफ से सऊदी अरब पर तनकीद से कौमी मफादात का फ़ायदा नहीं होगा और ना ही हिजबुल्लाह के बयानात लबनान के सरकारी बयानात हैं। कुछ महीने पहले लबनान के एक वज़ीर जॉर्ज कुर्दाही का वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने यमन जंग के लिए सऊदी अरब और UAE पर तनकीद की थी और हूसियों की तारीफ़ की थी। इस बयान के बाद सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों ने लबनान से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था और अपने मुल्क से लबनान के सफ़ीरों को वापस भेज दिया था। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि रियाद को उम्मीद है कि लबनान की सियासी जमातें मुल्क के मफाद को अहमियत देंगी और मुल्क के तमाम शोबों में हिजबुल्लाह की गिरफ्त को ख़त्म करेंगी।
वियना बातचीत के दौरान फ्रांस ने कहा है कि न्यूक्लियर डील बहुत करीब हो सकती है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा वैन ड्राइन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बातचीत के फरीक डील कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वक्त निकलता जा रहा है। फ्रांस के वज़ीर ने कहा कि हम पिछले कुछ दिनों में मुस्बत समत में आगे बढ़े हैं, लेकिन वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि अगर हम फौरी समझौता नहीं करेंगे तो बातचीत के लिए कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले ईरान के ओहदेदार ने, जो बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, कहा कि समझौते पर दस्तखत करने वाले मुल्कों के साथ बातचीत अच्छी रही और आगे बढ़ी। 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। बाइडेन हुकूमत ने न्यूक्लियर डील को बहाल करने के लिए बातचीत शुरू करने से इत्तेफाक किया था। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि वियना बातचीत कुछ आगे बढ़ी है। रशिया, चाइना, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ईरान के साथ इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। वियना में 8वें दौर की बातचीत ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी के दौर में हो रही है। ईरान बातचीत में पाबंदियां खत्म करने पर जोर दे रहा है। न्यूक्लियर डील के तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गई थीं और इसके बदले ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद किया था, लेकिन 2015 के इस समझौते को ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया था। बात करते हैं कोविड की। मुल्क में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान मरकजी हुकूमत ने इंडिया आने वाले तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए 7 दिन के क्वारंटीन को लाजमी कर दिया है। तमाम मुसाफिरों को लाजमी तौर पर इंडिया पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट कराना होगा। नेगेटिव आने पर भी उन्हें 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा और पॉजिटिव आने वालों को आइसोलेशन सेंटर्स ले जाया जाएगा। इस सिलसिले में वजारत सेहत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नई गाइडलाइंस पर 11 जनवरी से अमल होगा। वजारत ने बताया कि तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स की एयरपोर्ट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी उनके टेम्परेचर को जांचा जाएगा। जिन मुसाफिरों में अलामतें पाई जाएंगी उन्हें अलग थलग कर दिया जाएगा और हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर उनके रिश्तेदारों और उनसे राब्ते में आने वालों की पहचान की जाएगी और तरीक़ेकार के मुताबिक उनसे निपटा जाएगा। इंडिया ने जिन मुल्कों को जोखिम वाले मुल्क करार दिया है उनमें इजाफा किया गया है। अब ऐसे मुल्कों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। ये गाइडलाइंस एक ऐसे वक्त जारी की गई हैं जब इंडिया के डेली कोविड केसेस बढ़कर 1,17,100 हो गए हैं। इस तरह इंडिया के कोविड केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 28% इजाफा देखा गया। ये केसेस महज एक हफ्ते पहले 10,000 से कम थे और अब बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। पूरे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड और ओमाइक्रॉन के केसेस में इजाफा हुआ है। अब तक ओमाइक्रॉन के केसेस 3,007 हो गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 876 ओमाइक्रॉन केस पाए गए। दिल्ली में 465 केस हैं। 27 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमाइक्रॉन केसेस पाए गए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पूरे मुल्क में अब तक 150 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेस दे दिए गए हैं। इस तरह मुल्क ने एक संगे मील पार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कारनामे की तारीफ की है और मुल्क को मुबारकबाद दी है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली और आसपास के ज़िलों से कहा कि वो कोविड केसों में इजाफे के मद्देनज़र सेहत से मुताल्लिक़ सहूलतों में इजाफा करें। इंडिया में डेली कोविड केसेस 7 महीनों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 1,17,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, वहीं 302 मौतें हुई हैं। बरतानिया के हॉस्पिटल्स में कोविड की सूरत हाल से निमटने के लिए स्टाफ कम पड़ गया है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए बरतानिया के सिपाहियों को तलब किया गया है। बहरीन में कोविड-19 से मुताल्लिक़ पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, जहां केसों में इजाफा हो रहा है। कुवैत में सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे पर फिर से अमल हो रहा है। मस्जिदों में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल का हुक्म दिया गया है। मस्जिद इंतज़ामिया से कहा गया है कि वह नमाज़ों और खुतबों के दौरान भी दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। शादियों में 9 जनवरी से सिर्फ 6 लोगों को हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। मरकजी वजारत दाखिला ने पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में एक कमेटी बनाई है, जिसके अरकान ने फिरोजपुर का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान वजारत दाखिला ने पंजाब के DGP को एक शो कॉज नोटिस जारी की है और उनसे 24 घंटों के अंदर जवाब मांगा है। इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। हुकूमत ने इशारा दिया है कि वो वजारत दाखिला को मुकम्मल मालूमात हासिल होने के बाद पंजाब के ताल्लुक से सख्त फैसला करेगी। इसका ये मतलब लिया जा रहा है कि रियासत में सदराज
انداز لگایا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب چرنجیت سنگھ چنی نے کہا کہ بی جے پی ان کی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے یہ تماشا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ جینوسائیڈ یا نسل کشی کا مطلب کسی ایک قوم کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوتا ہے۔ تاریخ میں کئی مرتبہ نسل کشی ہوئی ہے اور ایسی کوششیں کی گئی ہیں۔ حالیہ دنوں میں انڈیا میں کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کہی گئی ہے۔ دھرم سنسد میں بعض ہندو لیڈرز نے کہا کہ جس طرح میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی ہے، اسی طرح انڈیا میں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کی جانی چاہیے، ان کا قتل عام کیا جانا چاہیے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ مسلمان خاموش ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی بات ہو رہی ہے، پوری قوم خاموش ہے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ بھی خاموش ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اصولوں کے مطابق نسل کشی کی بات کرنا بھی نسل کشی کی تعریف میں آتا ہے، لیکن شاید ہمارا قومی ضمیر مر چکا ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہ خاموشی کیوں ہے؟ کچھ ایسے ہی سوال سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مدن لوکور نے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر ہردوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکی پر سپریم کورٹ کی بے عملی کو نشانہ بنایا۔ جسٹس مدن لوکور نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے نسل کشی سے متعلق کنونشن کے آرٹیکل 3 کے مطابق نسل کشی کی بات کرنا بھی نسل کشی ہے۔ ایک نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے جسٹس لوکور نے کہا کہ انہیں اس بات سے انتہائی مایوسی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے نسل کشی کے بیانات کا نوٹ نہیں لیا ہے۔ جسٹس لوکور نے کہا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ فوری مداخلت کرتی، ایسا کرنا اس کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نسل کشی سے متعلق کنونشن پر انڈیا نے دستخط کیے ہیں اور اس کنونشن کے مطابق انڈیا نے نسل کشی کی بات کرتے ہوئے نسل کشی کی ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں سپریم کورٹ کی خاموشی اور بے عملی بہت تکلیف دہ اور پریشان کرنے والی بات ہے۔ جسٹس لوکور نے دا وائر کے لیے کرن تھاپر کو انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس اپنے طور پر کارروائی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں ایسا کرنا چاہیے، تبھی وہ 76 وکیلوں کے ایک خط پر کارروائی کر سکتے تھے۔ ان وکیلوں نے ایک سابق وزیر قانون کے ساتھ مل کر یہ خط لکھا تھا، جنہوں نے اس معاملے میں سپریم کورٹ کی دخل اندازی کی خواہش کی تھی۔ جسٹس مدن لوکور نے کہا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے سوال کرے اور پوچھے کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا کیا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر ان سے جواب مانگا جائے۔ اس کے بعد عدالت کو چاہیے کہ وہ کم سے کم وقت میں تحقیقات کرائے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ اس بات پر زور دے کہ جس نے بھی نسل کشی کی بات کی ہے اسے فوری سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی نسل کشی کی بات کرتا ہے تو سپریم کورٹ کی یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فوری حرکت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ کیا کسی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نسل کشی کی بات کرنا یقیناً بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دھرم سنسد میں نسل کشی کی باتوں پر سپریم کورٹ کے 76 وکیلوں نے خط لکھا۔ کئی اہم شخصیتوں اور اداروں نے عدالت کو توجہ دلائی، کئی اخبارات بھی کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، خبریں چھپ رہی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن امید ہے کہ یہ حالات جلد ہی ہماری سپریم کورٹ کو بھی نظر آئیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
قازقستان کے صدر نے دیکھتے ہی گولی مارنے کا دیا حکم، 20 ہلاک، رشین سپاہی تعینات۔ رشیا قازقستان کی خود مختاری کا احترام کرے، مغربی ملکوں نے کیا مطالبہ، فریقوں سے امن کی اپیل۔ ویانا بات چیت آگے بڑھی، بہت جلد سمجھوتا ہو سکتا ہے، فرانس اور ایران نے دیا اشارہ۔ طیب اردوان اگلے مہینے سعودی عرب کا دورہ کریں گے، کیا تلخیاں ختم ہوں گی؟ حزب اللہ کے بیانات سے لبنان کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، سعودی سفیر کا بیان، کہا سیاسی پارٹیاں تنظیم کا اثر کم کریں۔ قاسم سلیمانی نے مڈل ایسٹ میں امریکی منصوبوں کو ناکام بنایا، سیریا کے صدر بشار الاسد کا پیام۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیس 1,17,000 ہو گئے، انٹرنیشنل پیسنجرز کے لیے 7 دن کوارنٹین لازمی کر دیا گیا۔ کئی ملکوں میں پابندیاں سخت، کویت میں شادی کی تقریبات 6 لوگوں تک محدود کر دی گئی۔ پنجاب ڈی جی پی کو وزارت داخلہ کی شو کاز نوٹس، 24 گھنٹوں میں جواب مانگا گیا، چنی نے کہا صدر راج کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ نسل کشی کے بیانات پر سپریم کورٹ فوری دخل دے، سابق چیف جسٹس مدن لوکور نے کیا مطالبہ، کہا نسل کشی کی بات کرنا بھی نسل کشی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔